Uppal Stadium. It is resonating with Messi, Messi, Messi. Everybody goes out there as he makes his way in. Phenomenal time here in the Go Tour 2025, and I'm Navin Shaurya alongside with Swarnlata right here witnessing history in the making as well. This is such a proud moment for everybody as a fan, as a big supporter of the game. May it be any sport, fitness support, that is so real, that is so nice as he shakes hands first of course with Messi All-Stars 11, and then the officials Khalil and the players will all be nice. And there is Revanth Reddy, the man who scored the 4th goal. The signing of the ball happens as Revanth Reddy and Lionel Messi share a nice camaraderie as well as footballers, both of them. That is a phenomenal sight at the RGI grounds in Uppal, Hyderabad. Swarna. See the happy faces with all the kids, with all the officials, especially Revanth Reddy, and not lesser than the Messi, the legend, the GOAT. The ball with him. See the audience cheering up, Messi, Messi. What a fantastic moment it was. Oh, right. Now comes the most awaited and the diamond moment here. Yeah, the ball with Messi. Oh, the pass was far enough. The pass was far enough to beat the GOAT right there. The ultimate moment for everybody is right here. A historic exchange between the Chief Minister and the legend. What a moment it was, Navin. And also, more importantly, I'm sure Messi knows that Revanth Reddy has scored a goal against his team, against Messi All-Stars. But yeah, like we all keep reminding ourselves, yes, this is the friendly encounter that's going to happen as Revanth Reddy and everybody going out there and making sure that the fans are thoroughly enjoying this moment. And yes, they are going for a group pick. Yeah, that's a moment, isn't it? That's a moment. And look at this. As the GOAT, as the legend himself, he's squatting down. He's squatting there, and so is Revanth Reddy. Has Leo got the ball? Has the GOAT got his ball? Where is the left foot coming? The left foot goes almost outside the stadium, I should say, but that's even hit the top roof. Phenomenal. So much power there and so much love that's been shown in. Another kick. He's lining him up this side towards the stands. So yeah, all the administrators, all the stakeholders, everybody, thank you once again on behalf of all the football fans to bring the GOAT himself into the India Tour 2025. We can see the fans enjoying the GOAT, the god of football. We can see the shots towards the gallery. Yeah, the ball was lost. There it falls down. Alongside with Messi wearing number 10 on the back as well. So yeah, first ever T20 World Cup victory by the blind women's team. Also, they went out there and met Rahul Gandhi. দর্শক দেখছেন হায়দ্রাবাদে কি সুন্দর হয়েছে প্রোগ্রামটা। মেসি ওখানে আজকেই গেছেন, ওখানে স্টেডিয়ামে প্রোগ্রামটা হয়েছে, কি সুন্দর হয়েছে। গোটা মাঠ চষেছেন কার্যত বলবো, পুরো ঘুরেছেন, চারিদিকে ঘুরেছেন, হাঁটতে হাঁটতে খুব ইজিলি, সামনে কোনো বাধা বিপত্তি কিছু নেই, ঘুরেছেন এবং মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, বলে শট মেরেছেন, গ্যালারিতে বল পাঠিয়েছেন এবং বল এক্সচেঞ্জ করেছেন এবং ওখানে বিভিন্ন সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মহিলা টিম, পুরুষ টিম, বাচ্চাদের সব, মানে বিভিন্ন সেকশন থেকে নেওয়া। গোটা মাঠ ঘুরেছেন, ঘুরতে ঘুরতে জায়গায় দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়ে এইরকম খেলেছেন, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলেছেন এবং কত ছোট বাচ্চা, মানে পুরো মাঠ, মানে কোনো দর্শক ওখানে যারা টিকিট কেটে গেছেন, আমি জানি না ওখানে কত কী দিয়ে কাটতে হয়েছে, আমার ধারণা কেউ কিন্তু অসন্তুষ্ট আজকে হননি। মানে উনি সকলকে কার্যত পুষিয়ে দিয়েছেন বলবো। আমার মনে হয় যতটা না আশা করে এসছেন ওখানে দর্শকরা, তার থেকে অনেক বেশি উনি পাইয়ে দিয়েছেন, অনেক বেশি দিয়েছেন মেসি। আর সেরকম ব্যবস্থাপনা হয়েছিল তো, কোনো দেখছেন কোনো আছে যেটা কলকাতায় দেখেছেন কিছু আছে দর্শক?
কলকাতায় কি দেখেছিলেন? কলকাতায় তো অরূপ বিশ্বাস এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকেই শুধু দেখা যাচ্ছিল। কলকাতারটা আমি আগে একটু বের করি দর্শক, তাহলে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, ওয়েট, কলকাতারটা কি ছিল? এই যে কলকাতার মানে মেসি, তার চারিদিকে ওই পিসি, মাসি, ছেলেমেয়েরা আর দিদির ভাইয়েরা, সব চারিদিকে মানে যারা গ্যালারিতে ছিলেন তারা তো কোনো দেখার সুযোগই পাননি। মৌচাকের মতো মানে লোকজনকে দিয়ে ঘোরানো হচ্ছিল। এই যে কোথায় মেসিকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। মেসি কোথায় মাঝখানে রয়েছেন, তা চারিদিকে অরূপ বিশ্বাস, তার লোকজনেরা সব সেলফি ইত্যাদি তুলতে ব্যস্ত। তারপরে আবার সিকিউরিটির নামে সব অফিসাররা একগুচ্ছ, মানে এইভাবে। আর এখানে তো দর্শক দেখছেন, এই যে এখানে দেখাচ্ছিলাম, এই যে উনি ঘুরছেন সামনে উনি যেখানে যাচ্ছেন, দেখুন তো সামনের দিকে কেউ আছেন? এই যে হাঁটতে ঘুরছেন, দেখুন মানে ঘুরছেন, সামনে কেউ আছেন? যা আছেন সব পেছনে, সামনের দিকে উনি একাই ঘুরছেন, পুরো মাঠ একা চষেছেন, যেন খেলতে এসছেন। কোনো ডিস্টার্ব হয়নি। বিরাট কিছু পুলিশের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই চোখে পড়ছে না। আর যত পুলিশকর্মী, পুলিশ অফিসার সব স্টেডিয়ামের অন্দরে আমাদের এখানে ছিল যত। আর এখানে না বেশি পুলিশ, কোথায় পুলিশ? ভিতরে কটা পুলিশ দেখতে পাচ্ছেন? কটা নিরাপত্তার নামে কতজন আধিকারিক নতুন করে নামা দেখতে পাচ্ছেন? কটা নেতা মন্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছেন? মুখ্যমন্ত্রী ওখানে আছেন, রেবন্ত রেড্ডি, ওই যে যাকে বাচ্চার পাশে, উনি হচ্ছেন ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী। তবে এইসব দেখে আমার মনে হয় এখানকার মুখ্যমন্ত্রী আঙুল কামড়াচ্ছেন, হাত কামড়াচ্ছেন। হাই কি হলো? হায়দ্রাবাদের, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উনি আজকে এটাকে এনজয় করেছেন এবং মেসির সঙ্গে সময়টা কাটালেন, এই যে পাশে যাচ্ছেন ওইদিকে যাকে দেখতে পাচ্ছেন জার্সি পরে, তো মানে যেভাবে আজকে এই যে জার্সি পরে যাকে দেখতে পাচ্ছেন ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী, মানে তার সঙ্গে মেসি এতটাই সময় করেছেন, খুব শৃঙ্খলভাবে, কোনো কিছু হয় না। এটা দেখে আমার মনে হয় ভাবছেন আমার কি হলো, সামনে ভোট আছে, আমি এটাকে ইউজ করতে পারলাম না, এই অরূপ তোর জন্য সর্বনাশ। আমার মনে হচ্ছে আজকে অরূপের ঝাড়টার ভালোই হচ্ছে, অরূপ বিশ্বাসের ওপরে ঝাড়টার ভালোই হচ্ছে। বেশি ছাড় আবার দিতে পারবেন না, অনেক কিছু আবার তিনিও জানেন তো। আবার যদি ঘুরিয়ে বলেন দিদি বলে দেবো, তাহলে আবার গেল, আবার চুপ করে যাবেন, গুমড়াবেন না। মানে আজকে ডুকরে কাঁদছেন কালীঘাটে। এক হচ্ছে ওই রকম গণ্ডগোলটা হয়ে গেল, তার জেরে এখানে তো যারা বিরোধী আছেন তারা তো অনেক কথা বলছেন, এবং দেখেছেন তো দর্শক আপনারা স্টেডিয়ামে আজকে কি হয়েছে, হওয়ারই কথা। কত মানুষ কত টাকা পয়সা দিয়ে সব টিকিট কেটে তারা এসছিলেন, আর সেখানে মানে এই রকম মানে দেখতে পেলাম না। অনেকেই বলেছেন যে আমরা এলাম মেসিকে দেখতে, মেসির জায়গাতে আমরা দেখলাম সব পিসির মাসির ভাই বোনেদেরকে, আর শুভশ্রীকে দেখলাম। শুভশ্রী এত টাকা দিয়ে এসে শুভশ্রীকে দেখেছি আমরা। কি ওই দেখতে এসেছিলাম? ওই 14,000-15,000 টাকা দিয়ে আবার ব্ল্যাক হয়েছে, এখানে টিকিট আবার ব্ল্যাক করা হয়েছে। তো তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আগুন টাগুন সব জ্বালিয়ে দিয়েছেন, ভাঙচুর করে দিয়েছেন, যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়েছে। এবং আভাসটা পেয়ে গেছিলেন আগেই, মেসির যারা ছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে, তারা আভাসটা পেয়েছিলেন যে এখানে যেসব মানে নেতা মন্ত্রীরা যেভাবে ঘিরে রাখছেন, মানুষ বিরক্ত হচ্ছেন। তো মানে বোতল আসতে শুরু করে দিয়েছিল সাইড দিয়ে, যে এত মেসি করছি, সেই অরূপরা ঘিরে বসে রয়েছেন, তো বোতল ছুঁড়ে আসতে আরম্ভ হয়ে গেছিলো। সেটা দেখেই মেসিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিলেন মানে সিকিউরিটি গার্ড, মানে ওনার যারা ব্যক্তিগত যারা ছিলেন তারা চলে গেছিলেন। তো আরও ক্ষোভ বেড়ে যায়, কিছুই হলো না, চলেও গেলেন। আমরা এত টাকা দিয়ে টিকিট কাটলাম, তাহলে কি হলো বলে প্রচুর আজকে কাণ্ড ঘটেছে, নিশ্চয়ই দর্শক আপনারা দেখেছেন। আমি বলবো মানে যে সময়টুকু ছিল মেসির তরফে, এই যে যদি ঠিকঠাকভাবে এখানে ইউজ করতে দেওয়া হতো, উনি নিশ্চয়ই এই হায়দ্রাবাদে যেটা করেছেন এখানেও সেটাই করতেন। সেই মতোই তো শুনেছিলাম, বাচ্চাদের সঙ্গে হবে, নানান সব ব্যবস্থাপনা হবে, কিন্তু কি হবে, নেমেছেন আর বগল দাবা করে অরূপ বিশ্বাস দেখুন ছবি তোল। হ্যাঁ, আর পাশে অর্গানাইজার আছেন, উনি বিরক্ত হচ্ছেন, হলে কি হবে, কিছু করার নেই, শাসকের হাতে চলতে হবে, নাহলে আবার অন্য মুশকিল আছে, অনেক কিছু ব্যাপার আছে। তো এই হচ্ছে, এই নিজেরাই ঘুরেছেন, নিজেরাই ছবি তুলেছেন, আর মানুষ দেখতে পাননি বলেই মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যাচ্ছে তাই কাণ্ড। আর আজকেই দর্শক আমি আবারও বলছি, যেটা আপনাদেরকে দেখালাম, মেসি যাবেন তার আগেই মানে কত একটা উচ্ছ্বাস পুরো স্টেডিয়াম। এবং যারা দেখছিলেন টেলিভিশন লাইভ, যে টপ শট যেটা দেখাচ্ছিল দেখবেন, মানে সবাই স্টেডিয়ামের ভিতরে, বাইরে একটা লোক নেই, শুধু গাড়িগুলো রাখা রয়েছে, মানে বাইরে দেখে বোঝা যাবে না যে ভিতরে এত লোক, মানে এমনভাবে ছবি দেখাচ্ছিল, টপ শট দেখছিলাম, এত শৃঙ্খলভাবে হয়েছে, এমনই ব্যবস্থাপনা। আবার বলছি দেখুন, সামনে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেই কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তা ব্যাস সামনে একজন ওনার সিকিউরিটি, সামনে দেখছি কালোতে, তারপরে ব্যাস কেউ নেই, সাথে নামছেন এক গাদা লোক, একগুচ্ছ লোক কি নামছেন, সামনে মেসি, মাঠের এইদিকে যারা আছেন সবাই শুরু থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। তারপর গোটা মাঠ জুড়ে ব্যবস্থা করা হয়েছিল
হয়েছিল যা বুঝলাম, গোটা মাঠ জুড়ে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মানে খানিকটা এদিকে দাঁড়িয়ে বল পাস করছেন, মানে ছবি করার পর বল পাস করছেন, আবার খানিকটা হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গেলেন, হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে আবার সেখানে একটা সার্কেল করে বল শেয়ার করছেন কোন একটা মানে মহিলা টিম বা এর সঙ্গে, আবার ওখান থেকে খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে পরের একটা জোনে চলে গেলেন, মানে গোটা মাঠটাকে 4-5টা জোনে ভাগ করা হয়েছিল, যেটা আমি পরিষ্কার বুঝলাম। সেখানটাতে গিয়ে আবার খানিক বল শেয়ার করলেন, ওই এলাকার দর্শকরা গ্যালারি থেকে খুব সুন্দর দেখতে পেলেন, ছবি তুলতে পেলেন, আবার সেখান থেকে সরে এসে আবার খানিকটা দূরে খানিকটা দাঁড়ালেন, বল কোনো বল গ্যালারিতে মারছিলেন, আবার ওখানে বল পাসিং করছিলেন, সেই এলাকার দর্শকরা দেখতে পেলেন, মানে পুরো সবাই দেখতে পেয়েছেন, এক কথায় সবাই দেখতে পেয়েছেন। এটাই তো সিস্টেম। দেখুন, ইনাদের তো আর ফুটবল খেলা দেখার জন্য তো এনারা আসেননি, যারা দর্শকরা এসেছিলেন এই মেসির খেলা দেখতে, একটু ড্রিবল হবে, একটু টেকনিক হবে, কিছু না, মানে একটু সামনে থেকে দেখতে পাবো, তার পায়ে বল ডিরেক্টলি দেখতে পাচ্ছি, মানে বুঝতে পারছেন দর্শক ফুটবল আবেগ কোন জায়গায়, যে এই দেখা একটু কোথায় আর্জেন্টিনার ফুটবলার তিনি এসছেন, একটু দেখা কত আবেগ। আর সব থেকে বেশি আবেগ আমাদের বাংলাতে, এটা আমরা সবাই জানি, বাঙালির সেরা খেলাই হচ্ছে ফুটবল, গানও রয়েছে, কিন্তু সেই আবেগটাকে যেভাবে মানে মানে নষ্ট করা হলো, নষ্ট বলতে কি আঘাত করা হলো শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের প্রচারের জন্যে আজকে বাংলার ছেলে মেয়েদের আবেগকে আঘাত দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে এরকম সুযোগ নষ্ট করা হলো, দেখার সুযোগটা আজকে যে তৈরি হয়েছিল সেটাকে নষ্ট করা হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের পাবলিসিটির জন্য। মানে ওনার সঙ্গে থাকলেই অরূপ বিশ্বাস লোক দেখবেন, অরূপ বিশ্বাস, মানে নিজেকে ফোকাস করার জন্য কার্য এরকম করা হলো, করতে গিয়ে আজকে সাড়ে সর্বনাশ হয়ে গেল কলকাতাবাসী। সেই টেলিভিশনের পর্দায় আজকে দেখলেন বেঙ্গলবাসী, বাংলার ছেলেমেয়েরা যারা ওখানে গিয়েছিলেন তাদেরকে আজ টেলিভিশনে বা মোবাইলে চোখ রেখে দেখতে হলো মেসি কি সুন্দরভাবে ওখানে প্রোগ্রাম করছেন। আর এটা তারা যত দেখছেন তত খুব মিস করছেন, এটাই তো আমাদের বাংলাতে হওয়ার কথা ছিল, কলকাতায় শর্ট লেগে হওয়ার কথা ছিল, যদি এটা হতো আমরা দেখতে পেতাম। এত আশা নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম, সব নিরাশা হয়ে গেল। মেসি যেভাবে হায়দ্রাবাদের সময়টা দিয়েছেন নিশ্চয়ই এখানেও ওইভাবে দিতেন, আমার প্রত্যেকে দেখতে পেতাম, আমাদের এতদিনের স্বপ্নটা পূরণ হতো চাক্ষুষ দেখার ক্ষেত্রে, এবং ছবি যা তুলতেন। আজকে হয়তো দেখে আফসোস করছেন, কিন্তু সর্বনাশটা করে দিয়েছেন যিনি বা যারা, সে তো বুঝতেই পারছেন তারা সব কোথাকার। তো যাই হোক, বাঙালি ফুটবল প্রেমী যারা, তারা খুবই ক্ষুব্ধ, খুবই আফসোস যে হায়দ্রাবাদ যদি পারে কেন কলকাতা পারল না, হায়দ্রাবাদের পুলিশ যদি একটা সুন্দর ব্যবস্থা করতে পারে কলকাতার পুলিশ কেন ব্যবস্থা করতে পারলো না। আর কত ধ্বংস, কত অব্যবস্থা দেখব। এখন বলছে এই নেবো, অ্যাকশন নেবো, সেই অ্যাকশন নেবো। আরে অ্যাকশন নিয়ে আর কী করবেন? একদিন পরে তো মেসি আর্জেন্টিনা চলে যাবেন, আর অ্যাকশন নিয়ে আর কী হবে? যা সর্বনাশ করার বাঙালির আবেগকে সেটা করে দিয়েছেন, এবার আপনাদের সর্বনাশের জন্য দিন গুনতে থাকুন। দর্শক বলবেন যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে, একে উল্টাতে হবে তো নাকি? যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।